거친 바다 위 만만치 않은 적수를 만났습니다. 페루 바다에 사는 일명 붉은 악마라 불리는 대왕 오징어. 잡아야만 살 수 있는 어부들과 잡히지 않으려는 대왕 오징어. 그 특별한 이야기를 만나봅니다. 지구 반대편 남아메리카 대륙에서 세 번째로 큰 나라 페루. 수도 리마를 거쳐 북부의 파이타로 향합니다. 웅장한 안데스 산맥을 가진 페루는 영원한 신비 잉카 문명의 나라입니다. 또한 태평양 연안과 맞닿은 해안선이 길게 펼쳐진 곳이기도 합니다. 특히 수도 리마는 과거와 현재가 공존하는 곳인데요. 잉카 제국을 멸망시킨 스페인이 건설해 500년간 번영을 누렸고 지금도 그 흔적들이 남아 있습니다. 전 세계 여행자들에게 미식의 수도로 통하는 리마. 특히 페루 음식에서 큰 부분을 차지하는 게 있습니다. 바로 신선한 해산물입니다. 페루 전역의 수산물이 모이는 이곳 시장은 드넓은 태평양에서 잡아올린 거대한 생선들이 눈에 띕니다. Perú tiene variedad de especies de pescado porque es de agua caliente y de agua fría. Por eso tiene varias especies de pescado. 훔볼트 해류가 흐르는 페루 바다는 세계 최대 어장 중 하나. 어획량이 세계 2위인 수산물 강국입니다. 그런데 이 시기 시장의 주인공이 따로 있습니다. 바로 히비아라 불리는 대왕 오징어입니다. Peruana. Esta pesa aproximadamente debe pesar como sus 15 kilos. 훔볼트 해류의 분포의 그 정식 명칭은 훔볼트 오징어지만 흔히 대왕 오징어라 불립니다. 11월에서 이듬해 4월까지가 제철인 대왕 오징어는 평균 길이 1m에 50kg을 넘나드는 페루 바다의 귀한 보물입니다. Los peruanos les gusta más para consumir la pota porque entra en adorno en diferentes platos. 페루 사람들에게 대왕 오징어는 낯선 수산물이었습니다. 하지만 수출로 큰 시장이 형성되고 관련 직종이 많아지면서 경제를 지탱하는 효자 수산물이 됐습니다. Gracias a la pota, acaba de graduarse mi hija a la universidad. Gracias a que tengo ya cuántos años vendiendo pota, he logrado sacar a mi hija adelante. Mi hija se acaba de titular ya. Se ha graduado, se ha titulado y me siento orgullosa de eso. Es como si me hubiera sacado la lotería. 사막이 발달한 해안을 따라 북쪽으로 올라가면 예로부터 대왕 오징어의 주산지로 알려진 피우라주의 파이타에 닿습니다.
페루에서 두 번째로 큰 항구이자 대왕 오징어 최대 산지인 파이타항. 플랑크톤과 멸치의 일종인 안초베타가 풍부해 펠리컨과 남미 바다사자인 오타리아, 물개 등 다채로운 생태계가 형성된 곳입니다. 매년 대왕 오징어철이 돌아오면 파이타항은 만선을 이룬 대왕 오징어잡이 어선들로 북적입니다. 먼 바다에서 대왕 오징어를 잡아온 어부들, 대왕 오징어를 옮기는 하영 노동자들, 그리고 경매를 담당하는 중매인과 상인들에 이르기까지 항구의 모든 이들이 대왕 오징어로 살아갑니다. Altura, pescando a la altura de Chimbote. ¿Altura de Chimbote? Sí. ¿Cuántos días? 25 días. 25 días. 특히 대왕 오징어잡이 배들이 하루가 멀게 바다로 나서는 이 기간, 파이타항은 대왕 오징어잡이 배에 오르기 위해 찾아온 어부들로 운전 성시를 이룹니다. 이들을 어선까지 실어 나르는 수상 택시가 있을 정도입니다. Hay un mes recién han levantado la pota. Hace un mes, porque no ha estado bien, ha estado poco la pesca. Sí, claro, pues, ya para verano también hay pesca. 그런데 출항을 앞둔 선원들의 짐 가운데 뜻밖의 물건이 보입니다. 멀게는 남태평양까지 먼 바다로 출항하는 대왕 오징어잡이 어선들. 대개는 일주일이 넘는 긴 일정입니다. 출항을 앞둔 배들은 출항 전 배에서 먹을 식료품을 챙겨야 합니다. 그런데 따로 냉장고가 없습니다. Entonces ya no necesita una refrigeradora, ¿no? No, el hielo nomás ahí. Y atrás ya la bodega lista para que trabajen. Para ir echando allá atrás. 이 배는 선장을 포함해 총 6명이 조업을 나섭니다. ¿Qué es eso? Para la cianca. Para la cianca. Sí. 매듭을 묶는 세심한 손길에서 연륜이 느껴집니다. ¿Y por qué tú no estás ayudando al señor Mirado? No sabe. No sabe. Primer día. Primer día. Primer día. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes? Ya acá tengo 43 años. 초보에겐 까마득한 선배님입니다. 잠시 후 선원들이 출항 준비를 마치자 이 배의 선장인 페드로 씨가 마지막 점검에 나섭니다. El cocinero pues ya se encargará de, o sea, depende cuando está lento pues, porque ahorita como está viendo, están regresando de menos días, pero o sea, dijo, yo no puedo decir voy y mañana vengo, no, porque sería algo que solo Dios sabe si uno va a regresar en 2, 3 días nada más. Y Dios sabe cuándo te vamos a regresar y cuándo no. 대왕 오징어가 있는
태평양까지 가는 길도 사실 만만치 않습니다. Ahora sí nos vamos recién saliendo a zona a buscar la bendición. 앞으로 수많은 밤과 낮을 달려야 합니다. 대왕 오징어잡이 배는 처음이라는 루이스 씨. 생계를 위해 베네수엘라에서 온 이민자입니다. Salí a pescar porque estoy juntando para mi negocio, ya me falta poco. Y bueno, para comprar el regalito a mis hijos ahorita para Navidad. 대왕 오징어가 얼마나 빨리 많이 잡히느냐에 따라 일주일에서 길게는 열흘까지도 갈 수 있는 조업 일정. 그 시간 내내 선원들은 좁디 좁은 선실에서 토막잠을 자며 버텨야만 합니다. 배에서 생활하는 게 이골이 난 이들이지만 그렇다고 해서 힘들지 않은 건 아닙니다. Si cansa, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Pues tiene otro trabajo ya. Así cansa, ahí tenemos que estar, pues. 마치 배를 삼킬 듯한 거친 파도를 뚫고 어장까지 쉬지 않고 밤새 내달려야만 합니다. 그런데 다른 배들과 교신하며 연신 휘파람을 불어대는 페드로 선장. Están acá afuera. Yo los silbo y ellos saben que con ese silbo los llamo. Ya me silban y cambiamos a un particular. 어군 탐지기는 없습니다. 25년 선장의 경험과 동료들의 무선으로 어장을 찾습니다. Si no hay donde yo fondeo, llamo a uno, ¿cómo está tu zona? Dicen, vente que por aquí estamos marcando, ya uno corre para allá. Dicen, no, no pasa nada, ya buscas otra zona. 점점 더 거세지는 파도에 맞서 망망대해 위 쉼없이 달리는 대왕 오징어잡이 배. 밤새 달리고 또 달려 목표 지점에 가까워졌습니다. Donde yo tengo un punto específico donde voy a llegar, a una coordenada, donde hay unos botes que están ahorita trabajando. De aquí nomás, de aquí hasta allá, faltan 2 horas y media. 파이타항을 출발한 대왕 오징어잡이 배는 치클라요 해역을 지나 남태평양으로 향하는 중입니다. 조업 지점에 다가가자 잠을 깬 선원들도 하나둘 어구를 챙기기 시작합니다. 장장 23시간의 항해를 거쳐 드디어 첫 조업 지점에 도착했습니다. 대왕 오징어가 나올지는 장담할 수 없지만 우선 씨 앵커라 불리는 물돛부터 내립니다. 물돛은 물속에 내리는 어로 장비로 조류에 따라 배를 끌거나 잡아줍니다. 이제 바다에 낚싯줄을 던질 차례. 그런데 ¿La muestra solo lo tiras? ¿No es necesario poner algo? Cuando recién llegamos así es, ¿sabes? Una vez que agarramos mancha, ya se le echa la víscera que le llaman, la misma tripa en la pota. 초보선은 루이스도 나서보지만
엉킨 낚싯줄도 풀지 못합니다. 이러니 대왕 오징어를 상대할 수 있을까요? 선배 어부들은 익숙한 듯 여유 있어 보입니다. 줄을 잡고 당기는 동작부터 천양지차. 드디어 기다리던 반가운 손님이 찾아왔습니다. 잡히지 않으려고 사력을 다하는 거대한 대왕 오징어와의 밀고 당기는 한판승. 생사를 건 치열한 승부는 주로 인간의 승리로 끝나지만 그래도 언제나 위험은 도사리고 있습니다. Este mete aquí dedo, muerde, saca pedazos. Por aquí bota el agua. Llénala de agua, que vea. Métele la manguera y golpea. 물 밖으로 나온 대왕 오징어는 주변 상황에 따라 몸 색깔이 변합니다. 상하는 걸 막기 위해 대왕 오징어의 내장은 잡은 즉시 분리하고 다시 미끼로 유용하게 쓰입니다. 오징어의 먹물과 내장 냄새가 다른 오징어를 유인하는 것입니다. 그런데 갑자기 소란스럽습니다. 오라는 대왕 오징어 대신 다른 손님이 냄새를 맡고 찾아온 모양인데요. 무자비한 포식자 상어입니다. 잘린 부위는 처참한 지경. 게다가 입맛을 다신 상어들이 계속 주변을 맴돕니다. 이 순간 선장의 결단이 중요합니다. Donde está la flota, buscando. 큰 소득 없이 아쉽게 끝난 첫 조업. 몸도 마음도 허기가 진 선원들을 위해 루이스 씨가 음식을 마련합니다. 흔들리는 배 위, 연기도 잘 빠지지 않는 좁은 주방에서 요리를 한다는 건 쉽지 않아 보입니다. ¿Cargo de cocinero de acá a lancha? No, como no hay nadie quien cocine, agarrado yo y mi amigo el que va ahorita de guardia, pero sí hay un montón, sino que distintas lanchas, pues. Yo no he salido a cocinar, sino que como le digo, no hay nadie quien cocine aquí. 15살 때부터 12년째 배를 탄다는 루이스 씨. 연기로 눈이 따갑지만 맛있게 먹는 선원들 덕분에 힘든 줄 모릅니다. 또 그의 정성 가득한 음식 덕분에 선원들도 힘을 얻습니다. Claro, pues es que vamos ahorita, como se le llamamos la travesía. 다른 어장을 찾아 자리를 옮기는 사이 어느덧 해가 저물고 다시 대왕 오징어와의 본격적인 전쟁을 준비합니다. 사방팔방 바닷물과 먹물을 뿜어대는 대왕 오징어에 맞서려면 철저히 무장해야 합니다. Ahorita estamos esperando la mancha entre el caboye, dependiendo de la cardúmena, se puede pescar 5, 4, 3, hasta 6, dependiendo de la suerte. Pues. Mientras más rápido se pesque, más rápido nos vamos.
esperar pues mientras que todavía no viene la mancha. 그런데 하나씩 집어든 어로 장비를 불 켜진 집어등에 가져다 댑니다. 어로 장비가 불빛을 흡수하기 때문입니다. 이 어로 장비는 불빛에 모이는 오징어의 습성을 이용합니다. 더 적극적인 방법도 있습니다. Poipoy, son. ¿Con eso ya puedes pescar mejor que sin esto? Claro, es el llamativo que le hace. 낮에 주로 심해에 머무는 대왕 오징어는 밤이 되면 작은 물고기 먹이를 찾아 위쪽으로 올라옵니다. 때문에 밤에 잡기가 더 유리합니다. 초보인 루이스 씨도 입질이 온 모양인데요. 대왕 오징어입니다. 온 힘을 다해 당겨봅니다. 몇 차례 물폭탄을 맞긴 했지만 결국 대왕 오징어를 차지했습니다. Excelente, mucha fuerza. 신참도 제 몫을 해내기 시작하니 한층 조업에 박차를 가해보는 선원들. Ahí viene. 오랜 시간 대왕 오징어 잡이로 잔뼈가 굵은 만큼 저마다 제대로 실력 발휘를 해봅니다. 하지만 수심 70m에서 100m 아래에 평균 50kg이 넘는 거대한 대왕 오징어를 끌어올리는 일은 아무리 힘 좋은 어부들이라 해도 녹록지 않은 일입니다. 더욱이 최후의 순간까지 방심해선 안 됩니다. 마침내 필사의 탈출에 성공한 대왕 오징어. 36개 주랭랑을 칩니다. 빠져버렸어요? Se fue. Se fue. 선원들의 권유로 제작진도 낚싯줄을 잡아봤습니다. 운 좋게도 입질이 온 모양입니다. 그런데 이게 웬일입니까? 검은 물체가 날쌔게 잡힌 오징어를 낚아챕니다. 저거 뭐야? 물렸어. 물개였어? 로보? 와, 나 아까 와. 뜻밖의 불청객이 나타났습니다. 일단 물개가 나타나면 대왕 오징어들이 물개를 피해 도망치기 때문에 조업이 어려워집니다. 또 어렵게 잡힌다 해도 물개의 습격을 받은 뒤입니다. 주로 통통한 몸통은 온데간데 없고 다리 몇 개만 남깁니다. 상황이 이렇다 보니 선원들의 분위기도 침울하게 가라앉고 맙니다. No, claro, pues el lobo no te deja trabajar. A veces hay días o hay viajes donde hay hartísimo lobo. 햇사람에게 기다림은 숙명 같은 것. 다음 조업까지 잠시 잠을 청하며 체력을 비축하는 것 말고는
도리가 없습니다. 항구를 떠나 대왕오징어 저업을 나선 지 사흘째. 하지만 아직 이렇다 할 실적이 없습니다. 게다가 여전히 끈질기게 따라다니는 회방꾼이 있습니다. 지치지도 않는 모양입니다. 대왕 오징어를 배에 가득 실어야 돌아갈 수 있는 선원들은 착잡합니다. Otra vez encontramos el robo, esos que perjudicar a nuestro trabajo, ¿no? Sí. No dejar pegar la pota. Ellos, ¿por qué siguen no sigando? No hay solución. Nosotros, sí. Es la que no hay solución de que se vayan. Mientras estemos aquí, hay un pecado, ahí va a estar. Ahí va, señores y señoras, aquí representando directamente al puerto de Paita. Aquí estamos de Yuro. ¡Vamos del agua choclo! 이들은 바다의 기대 사는 바다 사나이들. 힘들 때마다 드넓은 바다에서 다시 힘을 넣었습니다. Yo no, me da frío. 때를 기다리면 바다도 언젠간 제품을 내어줍니다. Hay días que también pues agarras bueno. Pero así es este tema de los pescadores, así son, así es. Pues. Hay días buenos, días malos. Así es. Pero tienes que corretear duro para encontrar. 땀의 무게만큼 거둘 수 있다는 희망을 안고 어부들은 지금 이 순간 최선을 다합니다. 자고로 심기일전엔 맛있는 것만 한 게 없죠. 조리 담당 루이스 씨가 또 실력 발휘를 해봅니다. 대왕 오징어 어획량이 적으면 입맛도 없다는 선원들. 하지만 남은 조업을 위해 억지로라도 속을 채웁니다. Faltaría 3 y medio nos faltaría. Va 1,5 tonelada. 바다의 일이란 뜻대로 되지 않는 게 더 많지만 그래도 다시 기대를 걸어봅니다. 그런데 43년 경력의 에스테반 씨에게 제일 먼저 신호가 왔습니다. Sí. 긴 시간 어부로 살아왔지만 긴장되는 순간. 그런데 기대에 미치지 못합니다. 수온 변화 때문인지 대왕 오징어가 나오는 시기도 또 오징어의 크기도 예전만은 못한 게 현실입니다. 이번엔 루이스 씨에게 기회가 왔습니다. 과연 원하는 만큼의 대물이 잡혔을까요? 결과는 초라합니다. 먼저 어장에 도착한 복료 선장들에게 연락을 받더라도 사실 뒤쫓아가 대왕 오징어 떼를 만나기란 여간해선 쉽지 않습니다. Así se sola la pota. Corre para un lado. O sea, por zonas marca. 그래도 더 나은 어장을 만나기 위해 끊임없이 바다를 헤맵니다. 그런데 뜻밖의 연락을 받았습니다.
파이타항을 출발한 또 다른 대왕 오징어 배가 그만 곤란한 상황에 처했다는 것입니다. 재빨리 해당 배 쪽으로 다가간 페드로 선장과 선원들. 위험을 무릅쓰고 바다 한가운데서 배를 묶어 상대 배 쪽으로 옮겨 탑니다. Tiene problemas con el motor, no le da para ni un lado. Y como le entiende más o menos de motores, la pulga, le pasamos para allá. 검은 연기를 보니 기관 고장이 맞나 봅니다. 선장이 고장난 배를 고치러 간 사이 선원들은 쉬지 않습니다. 하지만 별 소득 없이 시간만 흐릅니다. 페드로 선장은 늦은 밤에야 배로 돌아왔습니다. Como somos compañeros de trabajo, caballero, hay que tratar de auxiliarnos a ver si se podía hacer algo, pero como no se puede hacer algo, vamos a darle donde está la flota nomás. 언젠가 자신도 같은 일을 겪을 수 있다고 생각하기 때문입니다. 총 15톤의 어창 중 현재 약 3분의 1만 대왕 오징어로 채워진 상황. 준비해온 식량이 모두 떨어지기 전에 대왕 오징어를 배 가득 채워 만선으로 돌아가기 위해서 이제 더는 지체할 시간이 없습니다. 남미 특유의 흥을 담아 조업에 열을 올립니다. 오랜 기다림 끝에 다시 모습을 드러내기 시작한 대왕 오징어. 그간의 부진했던 성적을 만회하려는 듯 마치 춤추듯 일사불란하게 움직입니다. 그 덕분인지 이번엔 제법 실한 녀석들이 줄지어 올라옵니다. 물론 덩치가 큰 대왕 오징어일수록 살기 위한 마지막 몸부림은 더욱 치열합니다. 위험한 상태에 이르면 자기를 방어하기 위해 물과 먹물을 토해내는 대왕 오징어. 간혹 얼굴에 맞으면 따가워 염증이 생길 정도입니다. 대왕 오징어의 빨판도 위험하긴 마찬가지입니다. Cuando no tenía guante, pues ahí lastima. Esto. 이제야 바다가 곳간을 열기 시작한 걸까요? 선원들의 얼굴에 처음으로 화색이 돕니다. 어느새 잡은 대왕 오징어들이 제법 묵직하게 쌓였습니다. Sí, así estamos por zonas, pues. Pero allá anda buscando, no que por aquí van marcando así. 이 정도 양이면 상하지 않도록 재빨리 대왕 오징어의 내장을 제거해줘야 합니다.
내장을 제거한 뒤에는 보관을 위해 일일이 물로 세척합니다. 세척까지 마친 대왕오징어는 그제야 어창으로 들어가 항구로 돌아갈 때까지 얼음 속에 보관됩니다. Picando para echarle. Picando el hielo para echarle el producto. 이제 절반 남짓. 남은 어창 모두를 채우기까지 조업은 계속될 겁니다. 모처럼 만족스럽게 조업이 끝난 날, 그제야 선원들도 마음 편히 대왕오징어를 맛볼 수 있습니다. ¿Qué comida vas a preparar? Ceviche. Y cortarlo y echarle cebolla, tomate y limón. 우선 주재료인 대왕오징어와 부재료인 옥수수, 감자, 고구마 등을 끓는 물에 데쳐냅니다. 대왕오징어는 산미가 강하고 염화암모늄 성분이 함유돼 있어 일반적으로 삶은 뒤에 조리해서 먹습니다. 두툼한 오징어살이 먹음직스러워 보입니다. 과거 페루 사람들은 대왕오징어를 잘 먹지 않았지만 최근엔 즐겨 먹는 추세입니다. 특히 페루인이 즐겨 먹는 세비체에 문어 대신 대왕오징어를 넣기도 합니다. 세비체는 해산물을 라임즙에 재운 뒤 각종 채소와 함께 소스를 뿌려 먹는 페루식 회요리인데요. 일명 페루의 국민 음식이라 할 수 있습니다. 고된 조업 뒤 맛보는 세비체 한 그릇에는 페루 어부들의 진한 노동과 땀, 소망이 담겨 있을 겁니다. La pota es mi vida. Es lo que me da ingresos para darle de comer a mi familia. Y la pota es rica. 다시 힘을 낸 이들은 만선까지 긴 항해를 이어갈 것입니다. 한편 또 다른 대왕 오징어 배는 총 12일간의 조업을 마치고 항구로 돌아가는 길입니다. 어차피 집으로 가는 길인데 굳이 빨래는 왜 하는 걸까요? Claro, pues nosotros lavamos, secamos, llegamos, cargamos, nos bañamos, nos cambiamos y nos vamos bien vistos a ver a nuestra familia. 바다에선 대왕 오징어와 싸우는 거친 바다 사나이지만 그 역시 가족이 그리운 가장입니다. 드디어 돌아왔습니다. 밤낮을 가리지 않고 잡아온 대왕 오징어들을 항구로 옮기면 항구 사람들의 손길도 덩달아 바빠집니다. 요즘처럼 대왕 오징어가 제철인 시기에는 이 대왕 오징어를 중심으로 모든 것이 흘러갑니다.
Tiene que ingresar a la bodega antes que estén ellos ahí ya listos. Con bañera, con todo, porque la laven rápido y la procesan rápido. ¿Entiendes? Y ellos recién van a la bodega para bodellar y ya suben el producto ya. De frente lo lavan y de frente a la cámara. 어획량이 늘어나면 반대로 대왕 오징어 값이 하락해 좋은 값을 받지 못할 때도 있습니다. ¿Cómo han quedado el precio? ¿Quedó bien? Sí, quedó bien el precio. 가격을 잘 받아서 선원들의 표정도 밝습니다. Ya alegre, que no va fuerte. Hacer unas compritas con mi familia y ir avanzando en la casa y regresar de nuevo a la chamba los 4 días. A los mismos labores de siempre. 항구에서 옮겨진 대왕 오징어는 파이타항 주변의 가공 공장으로 보내집니다. 몸통과 다리 등 각 부위로 나뉘어져 처리 과정을 거칩니다. Diario trabajamos 115 a 110 toneladas. 일일이 수작업으로 껍질을 벗긴 대왕 오징어는 특유의 알싸한 맛이 나는 암모늄 향을 없애기 위해 삶는 과정을 거칩니다. 이후 역시 부위별로 포장해 전 세계로 수출되는데요. 대왕 오징어는 다시 조미 가공 공장을 거쳐 다양한 식품으로 거듭나게 됩니다. Este producto se pueden preparar diferentes cosas como el chimiche, deshilachado, sazonado, piqueos para acompañamiento de cerveza y mantequilla al horno. Y por eso van separados, se pueden preparar muchos más productos con este producto, ¿no? 특히 가장 많이 수출되는 나라가 바로 한국입니다. Acá mayormente guardando hora y media, 2 horas, exportación mayormente a Corea. 오늘도 파이타항은 만선의 꿈으로 들썩입니다. 대왕 오징어 철에 최대한 많은 돈을 벌겠다는 소박한 바람으로 이곳을 찾는 어부들. 이들에게 대왕 오징어는 또 다른 삶의 기회이자 모처럼 찾아온 인생의 선물 같은 것인지도 모릅니다. 비록 고되지만 그 행운을 잡기 위해 이들은 오늘도 바다로 나섭니다. Para pescar pota. Para pescar pota. Para poner, es que la pota es caliente y el hielo es para que lo mantenga fresco. 이들에게 바다는 대왕 오징어라는 귀한 선물을 안겨줄 것입니다. 17, 20 días. Maestro, ahora le voy a sacar unas fajas que me dejaba ahí. Ya, 거친 인생의 파도 속에서도 펄떡이는 생명력을 잃지 않고 살아가는 페루 어부들을 만났습니다. Esta es como mi 4ª vez saliendo de pesca. Maravilla, excelente. 고단한 노동의 무게를 짊어져야 하는 어부의 삶. 하지만 그들의 바람은 한결같습니다. 그저 바다처럼 자연의 순리에 따라 살아가는 것입니다.
Sí cansa, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Pues tiene otro trabajo ya. Así cansa, ahí tenemos que estar, pues. 긴 항해의 고된 밤들을 견디게 하는 건 언제나 가족입니다. En la familia, uno se va por varios días, la familia queda en tierra. 오늘도 그들은 바다로 향합니다.